హాయ్ ఫ్రెండ్స్, స్వాగతం. పైథాన్ ట్యుటోరియల్ తెలుగు. ఈరోజు మనం డేటా టైప్స్ కాన్సెప్ట్, సీక్వెన్స్ డేటా టైప్, స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ప్రీవియస్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డేటా టైప్స్లో న్యూమరిక్ డేటా టైప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో బులియన్ డేటా టైప్ ఆల్సో వి డిస్కస్డ్, ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, కాంప్లెక్స్. Again the integer we have the decimal form, we have the binary form, octal form, hexal form, how to convert base conversion functions కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఈరోజు వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సీక్వెన్స్ డేటా టైప్లో స్ట్రింగ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెన్ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఫర్ ఎ ప్రాజెక్ట్. దిస్ string data type functions which are there, those are very much important for us while comparing the values. Okay, you have to concentrate this one. So what is sequence data types? In Python, sequence is the ordered collection of similar or different data types. Sequences allows to store multiple values in an organized and efficient fashion. There are several sequence types in Python. String is there, list is there, tuple is there. These are the three sequence data types. A collection of objects మనం స్టోర్ చేసే కోసం ఇవి స్ట్రింగ్, లిస్ట్, tuple. సో వీటిలో ఏ వాల్యూస్ మనం స్టోర్ చేసేది వన్ బై వన్ వీఆర్ గోయింగ్ డిస్కస్. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చాక ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. వెరీ కామన్ డే డ్యూరింగ్ ఆటోమేషన్ ఆల్సో మనం స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ఎక్కువ వాడుతుంటాం. Sequence of characters. ఈ string అనేది what type of values going to be there, we are going to see. So string with generally sequence of characters. But if I have the single character, can I take string or I can go for the char? How we can go for this? So in Java we have the char data type, but in Python you don't have the char data type. Single character also we have to go for the string only. Okay, so sequence of characters, one or sequence of characters, we can say string here, which contains A to Z, lowercase, uppercase, 0 to 9, and all special characters. This string data type enclosed within double or single quotes. So in Java, double quotes we are going to use. For char means single quotation we are going to use. But here in Python, both మనం వాడొచ్చు. Double quotes ఇవ్వచ్చు, single quotes కూడా ఇవ్వచ్చు. The class represents ఎలా చేస్తుందంటే str class. Okay. Now suppose here I have the one string value here like this. Let me go. Variable I'm taking str1 equal to, I want to say that hi, I'm learning Python. Print of str1. ఏమొచ్చింది అవుట్పుట్ ఇక్కడ? హై, ఐఎమ్ లర్నింగ్ పైథాన్. సో నేను ఇట్లా కాకుండా డబుల్ సింగిల్ కోట్స్ ఐ వాంట్ యూజ్ అండ్ ఐ వాంట్ యూజ్ ద డబుల్ కోట్స్ ఆల్సో. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సీ, అబ్జర్వ్ దట్. మనంతా ట్రై చేసుకుంటూ ఉంటుంది. డౌట్ వచ్చి జస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ వన్. మీరు రాయండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి ఏమవుతుంది. సపోజ్ సంథింగ్ ఐ గివెన్, ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్ ఈస్ ఏమంటుంది? ఎర్రర్ వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? నేమ్ ఎర్రర్. దేంటిది? నాట్ డిఫైన్ అంటుంది. Whenever you are not given single quotation, double quotes, for that what considered as a variable, but variable you are not defined saying that name error. Okay, మన వేరియబుల్స్ కి మనం డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వకూడదు అని చెప్పాం కదా, సింగిల్ కోట్ ఆల్సో ఇవ్వకూడదు. బట్ ఇక్కడ అలాగే ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇట్ ఇస్ ఎ వేరియబుల్ బట్ యు ఆర్ నాట్ డిఫైన్డ్ సేయింగ్ దట్. దట్స్ వాట్. సో నౌ I given here single quote. Now str2 learning Python for Selenium automation. That is the intention మనకి. Why we are learning Selenium అంటే మనం
సో పైథాన్ ఇక్కడ సెలీనియం కోసం మనం పైథాన్ రన్ చేస్తున్నాం కదా. సో మీకు పైథాన్ వచ్చితే సెలీనియం కూడా ఈజీ. I want to print it is print str2. Now see, so that means you can use single quote or double quote also you can use. So string అంటే ఏంటి ఇక్కడ, which contains the A to Z lowercase, uppercase, 0 to 9. So alphanumeric as well as special characters, but enclosed within double or single quotes. So I want to see the type, data type, how it is going to use, how we are going to get the data type. One function discuss chese earlier. Print id or type. id అంటే మెమరీ లొకేషన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద టైప్ కదా, టైప్ ఆఫ్ str2 ఇచ్చాను. జస్ట్ సీ దట్ క్లాస్ ఏముంటుంది, str స్ట్రింగ్ టైప్ ఇది అంటుంది, డేటా టైప్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ వెన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద సింగిల్ కోడ్ ఇప్పుడు వాడచ్చు, డబుల్ కోడ్స్ ఇప్పుడు వాడచ్చు. So if string contains a single quote, within that string we have single quote is there. In that case, you have to go for the double quotes you can use. Maybe the string contains, within that string you may have the double quote, then you can go for the single quote. Or maybe have the single as well as double quotes are there. Okay, then we can go for the triple quotes also we can use. అబ్జర్వ్ చేయండి మా హియర్, ఇక్కడ ఏంటి, ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ మై స్ట్రింగ్ నీడ్ టు యూస్ డబుల్ కోట్స్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. ఇక్కడ ఈ డబుల్ కోట్స్ అనేది విత్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ లో ఉంది. జస్ట్ అబ్జర్వ్ దట్. str equal to ఇప్పుడు I may given double quotes. ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుందో ప్రాబ్లం, సింటాక్స్ ఇన్వాలిడ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఇదేంటి ఇక్కడ నాట్ అండర్స్టాండబుల్. సో అందుకోసం ఏం చేస్తారంటే str ఈక్వల్ టు ఇన్ సింగిల్ కొటేషన్ గివ్ ద ఎంటైర్ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది చూడండి, ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూడండి ఎలా వస్తుంది, ప్రింట్ str. So double quotes వచ్చింది. So if a string contains double quotes, then you can go for the single quotes. Entire string you can give a single quote. Maybe I have str2. I will use IDEs అంటే సింగిల్ కోట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇచ్చాయనుకోండి, టు రైట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ నాకేంటి ఈ ఐ అనేది కావాలి, బట్ ఐడిఈస్ లో సింగిల్ కోట్ అనేది కావాలి. ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఇట్ ఈస్, బట్ ఇక్కడ సింగిల్ కోట్ స్టార్ట్ ఇక్కడ ఎండ్ అయిందంటే ఇది ఎండ్ అయిపోయిన స్ట్రింగ్ కన్సిడర్ చేస్తుంది, ఇదంతా సపరేట్ వేరియబుల్ కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లం. సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, యూ కెన్ గో ఫర్ ద డబుల్ కోట్స్. అర్థమవుతుంది కదా, ఎక్కడ డబుల్ కోట్స్, ఎప్పుడు డబుల్ కోట్స్ వాడాలి, ఇప్పుడు సింగిల్ కోట్స్ వాడాలి ఫర్ ద స్ట్రింగ్. నా మీకు స్ట్రింగ్ లో డబుల్ కోట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్, గో ఫర్ ద ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ ఇన్ సింగిల్ కొటేషన్. Maybe in that string you may have the single quotation that as it is you want to put, you can go for this one. Now ఒక ఎగ్జాంపుల్, నాకు రెండు ఉన్నాయి, సింగిల్ quotes as well as double quotes also is there. In that case how we can go for this, print str2 and let's print single quotes as it is printing. Okay, ఇక్కడ str3 equal to triple quote I'm giving because my intention here I want to get the single quote as well as double quotes are there. Around the string చూడండి ఒకసారి, I will prefer IDEs to write Python programs. IDEs దగ్గర సింగిల్ కొటేషన్ ఉంది, ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ ఉంది.
This is the scenario where we can go for the triple quote. Print str3. So how you have to practice more? When you are seeing this example I given, means just pass the recording, try to write in the editor and execute. See the how output is come. So that it makes easy కదా అర్థమయ్యేదాన్ని. మీకు అర్థమవుతుందంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. By seeing the recording sessions only without practicing any computer program నేర్చుకుందామంటే అది ఇంపాసిబుల్. మీరు ఎప్పుడైతే రాస్తారో రాసినప్పుడే మీకు కొంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది, కాన్ఫిడెంట్ వస్తుంది. ఓన్లీ క్లాస్ వినటం వల్ల ఏమొస్తుంది, నాలెడ్జ్ వస్తుంది కానీ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి దట్ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ కదా. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్, పాస్, రైట్, execute, see the output and compare with my output. That's what you have to do. Okay. So when I can use single and a double or triple quote also is given, right? Okay. Now backslash in string. ఇప్పుడు చూడండి, టూ సినారియోస్ లో మనం బ్యాక్ స్లాష్ వాడచ్చు. సో టు ఇగ్నోర్ ద యాక్చువల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు తీసుకుందాం. ఐ విల్ str1 equal to this is the string is there. Now I am not interested to go for the double quotes, but I want to get output this single quotation. I want IDS is it that I want to get. So what I can do here, no, just give the backward slash. మనం backward slash ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే our next following character, this is the single quotation following character, దాని యాక్చువల్ బిహేవియర్ ని ఇది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. సింపుల్ ఇట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ వన్ క్యారెక్టర్. సో సింగిల్ కోట్ ప్రాపర్టీ ఏమైతే ఉందో స్ట్రింగ్ ఎండ్ అయ్యేటట్టుగా రిప్రజెంట్ చేసుకోవాల్సిన ప్రాపర్టీ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. సో సేమ్ వే ఫర్ ద డబుల్ కోట్ ఆల్సో. నౌ యు సీ దట్ ప్రింట్ str1, దట్ ఇస్ ద బ్యాక్ స్లాష్. సో ఈ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం. ఈ స్ట్రింగ్ లో నాకు డబుల్ కోట్స్ ఉన్నాయి, సింగిల్ కోట్స్ గా ఉన్నాయి. str3 some variable, but I want to enclose with single quotes only. ఈ scenario ఇలా చేస్తాం. So you just prefix this special character where is there, just go for the backward slash. Python ఉంది కదా, backward slash, ఇక్కడ కూడా backward slash. So what it will do, understand my here, to ignore the actual behavior of following character after backward slash, whichever character is there, to ignore that property of behavior we can go for the backslash. ఇప్పుడు రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చూద్దాం. ఇలా రాయొచ్చా str3 అని వితౌట్ యూజింగ్ ద ప్రింట్, జస్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ str3. సో ఏమవుతుంది, సో అవుట్పుట్ వస్తుందా రాదా? వస్తుంది. ఎందుకంటే ది మన ఎడిటర్ ఏం వాడుతున్నాం ఇక్కడ, ఐడియలీ వాడుతున్నాం. ఇది రీడ్, ఎవాల్యుయేట్, ప్రింట్ అంటే ఆ వేరియబుల్ ఏ వాల్యూ ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ప్రింట్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు ఇక్కడ. ఓకే, ఏమైంది ఇక్కడ అబ్జర్వ్. సో ఐ గాట్ ద this one slash also I got 2 times. Let me check my it is. I will prefer. So let me go for print. You see that. Okay, conversion to so the let me check once again. str3, I use backward slash, ignores that. So here ikkade vali name after ichchavu kada, before you have to give. Indukku wrong vachindi. Single quote missing.
for the output like this. Okay, before or after కాదు, ఇక్కడ నేను బై మిస్టేక్ ఏం చేస్తాను అంటే ఆఫ్టర్ ఇచ్చాను కాబట్టి యూ హ్యావ్ గాట్ దట్ వన్. ఓకే, to ignore the actual behavior of following character. Escape character earlier మన fundamentals of Python డిస్కస్ చేసాం. Escape character TR is a tab operation, not T character. అలా to write one statement in multiple steps. ఇది కూడా you can go for the backslash. Let me show it is. str equal to big string ఉంది. ఇది string value I want to take into the multiple steps రాయాలనుకుంటున్నాను. Okay, I have str1. I will prefer IDE to write Python programs, but I want to make this one 2 lines. How we can do that one? Just here ఏం చేస్తారంటే after the so backslash only. Next you can go. Indentation is not an important. Anywhere you can write, it will able to understood that. The Python programs and with a single quotation, right? Now print of str1 like this. So అర్థమవుతుంది కదా ఏం డిస్కస్ చేసే ఇప్పుడు మనం what is string data type. So a sequence of characters which contains what type of characters should be there, and anything with double or single quote, when to go for the double quote, when to go for the single quote, when to go for the triple quotes also I explain. Then backslash, 2 scenarios where we are going to use I explained. Okay, one is to ignore the actual behavior. So then we can go for the to one statement you want to write into multiple steps. You can suffix the first line with the backward slash, right? Now to clear the content in a variable. So జనరల్గా మనం ఎప్పుడైతే ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి వాల్యూ అసలు చేస్తాం మెమరీలో ఆ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, అయితే ఈ వేరియబుల్ ఆ వాల్యూ నేను రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. రిమూవ్ చేయడం అంటే ఈ కాంట్ రిమూవ్ హియర్ ఇన్ ద ఫ్రమ్ ద మెమరీ. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. యూ కాంట్ రిమూవ్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ ద మెమరీ. యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద సో ఇట్లా సింగిల్ కోట్లో కానీ ఇస్తే దాన్ని బై డిఫాల్ట్గా ఎంటీగా తీసుకుంటుంది. ఎంటీకి కూడా సమ్ మెమరీ అలొకేట్ చేసుకుంటుంది. ఇది ఈ ఐడి వాల్యూ వస్తుంది. సో చూడండి, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో టు యూ. ఇప్పుడు మై ఫ్రెండ్ ఈక్వల్ టు వెంకట్ ఐ గివెన్ ప్రింట్ మై ఫ్రెండ్. ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ మై ఫ్రెండ్ అనేది ఈ మెమరీ ఈ లొకేషన్ ని పాయింట్ చేస్తుంది. అక్కడ ఏ వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. తర్వాత ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లొకేషన్. లొకేషన్ కావాలంటే ఐడి ఫంక్షన్ వాడతాం. మై ఫ్రెండ్ ఎంటర్. ఇది లొకేషన్ ఇచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, my friend equal to single quote I give. So print my friend. Same way print ID of my friend. First is empty, no value. అంటే ఇక్కడ ఈ empty whenever I give one, ఇక్కడ వేరే మెమరీ అలొకేట్ చేస్తుంది. దానికి ఇక్కడ ఉంటుంది ఐడి ఎంటీ, నథింగ్ ఉంటుంది. అంటే ఎంటీ అంటే నల్ కాదు. ఎంటీ ఇస్ ఎంటీ, దట్ ఇస్ అ స్పెషల్ డేటా టైప్. సో ఎంటీ ఇస్ దట్ నథింగ్.
So like this, but another memory location for this. So this memory location, this location different. అయితే మరి ఎప్పుడు ఈ వాల్యూ వెళ్ళిపోతుంది మెమరీ నుంచి మనకి పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్ లో గార్బేజ్ కలెక్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ వాల్యూని మనం ఎక్కువసేపు వాడకుండా ఉంటాము. బై డిఫాల్ట్ దట్ వాల్యూ విల్ బి డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ మెమరీ. అదొక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. బట్ ప్రాక్టికల్ ఐ వాంట్ డిలీట్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే అగైన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ద మై ఫ్రెండ్ ఈక్వల్ టు Venkat. Then print of. So before that, I want to remove the memory also. Del. Delete. Del means friend. It just I want to print ID of my friend. We'll see output what is coming. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ డెల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది నాట్ డిఫైన్డ్ అంటే ఆ మెమరీ అనేది కంప్లీట్ గా డీఅలొకేట్ అయిపోయింది ఫర్ దిస్ మై ఫ్రెండ్. అంటే ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి మా. సో ఎంటీ ఇప్పుడు దేనికి ఇస్తాము వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద డెల్ ఈ రెండు ఫంక్షన్స్. సో బై అసైనింగ్ ఎంటీ ఫర్ దట్ వేరియబుల్ వీ కెన్ క్లియర్ ద డేటా. ఒక వేరియబుల్ ఒక డేటా ఆ డేటాని క్లియర్ వేరియబుల్లో దానికోసం మనం వేర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎంటీ అనేది ఇస్తాం. యూ కెన్ గో ఫర్ సింగిల్ కొటేషన్ ఆర్ డబుల్ కోట్స్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. టు రిమూవ్ ద స్ట్రింగ్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ. ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవస్తుంది రిమూవ్ చేసామంటే ఇక్కడ వేరే అడ్రస్ ఎంటీని అలొకేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ డెల్ అని వాడినప్పుడు కంప్లీట్ గా ఫ్రమ్ ద మెమరీ నుంచి మనం రిమూవ్ చేస్తున్నాం, దానికోసం డెల్ అనేది వాడుతున్నాం. సో అందుకని చూడండి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఎంటీ ఇచ్చి ఐడి అన్నప్పుడు ఏమొచ్చింది వాల్యూ వచ్చిందా లేదా, ఇక్కడ ఎంటీ ఇచ్చాను. when I went into the ID I got some memory address, but when I use del here it's a complete saying not defined, I mean delete చేసేసారు. So how where I can identify the address for that is asking that కదా. Okay, how to accessing characters from the string. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కి ఇండెక్స్ బేస్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు క్యారెక్టర్స్. అయితే 2 టైప్స్ లో మనకి ఇండెక్సింగ్ ఉంది స్ట్రింగ్ కి పైథాన్ లో. నాకు అడ్వాంటేజ్. సో పాజిటివ్ ఇండెక్స్ అని, నెగిటివ్ ఇండెక్స్. నెగిటివ్ మీన్స్ ఆర్ రివర్స్ ఇండెక్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడు నా స్ట్రింగ్ వచ్చేసి పైథాన్. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఎలా వస్తుంది, ఇండెక్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ 0. సో స్టార్టింగ్ 0 1 2 3 4 5 ఇది పాజిటివ్ ఇండెక్స్. నెగిటివ్ ఆర్ రివర్స్ ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ నుంచి, బట్ రివర్స్ ఇండెక్స్ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ 0. సో -1 -0 how you can represent, as a reason they starting 0 1 only. 0 1 -1 -2 -3 -4 -1 -6 అని ఇచ్చారు. How to read it is using example. We'll see that. My str equal to Python. My str equal to Python. Now first character I want to read. You can use index directly. Print my str of index starts with a 0. Go for the 0. P we got. Now print. I want to T. I want to get. I want to get the T. My str index. T index ఏంటి ఇక్కడ 0 1 2. T index ఏంటేమో 2. ఇది పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్. T we got. So last one I want to get. Print my str of last one into 5.
అదే రివర్స్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేసి రీడ్ చేయాలంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ద ప్రింట్ mystr -1 and another. So print mystr -4 I'm going to give. -4 అంటే t రావాలి చూద్దాం. t వచ్చింది. ఈ విధంగా సో పాజిటివ్ ఇండెక్స్ నెగిటివ్ ఇండెక్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. సో వెరీ సింపుల్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద ఐడియా లైక్ దిస్, మీకు ఐడియా రాసుకోండి, జస్ట్ యూ రైట్ ఇట్ అండ్ సీ ఇట్. ఇట్ మేక్స్ సింపుల్ టు యూ నో లైక్ దిస్. అయితే we have here some special operation called slicing. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ అనేది బ్రెడ్ అనుకుంటే బ్రెడ్ స్లైస్ ఉన్నాయి కదా. సో సిమిలర్ వే ఇప్పుడు నేను పైథాన్ అనేది స్లైసెస్ గా డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో డివైడ్ చేశాను ఇక్కడ, అదే డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. స్లైసింగ్ కోలన్ ఆపరేటర్ ఇది చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద స్ట్రింగ్ ఇది, సో యూ కెన్ యూస్ ఫర్ ద బైట్స్ ఆర్ టుపుల్ లిస్ట్, వీటన్నిటికి వాడుకోవచ్చు. రేంజ్ కూడా మనం వాడచ్చు స్లైస్ ఆపరేటర్. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయండి. సెట్ కి మాత్రం వాడకూడదు ఇది, బికాస్ దేర్ ఇస్ నో ఇండెక్స్ ఫర్ ద సెట్ క్లాస్. సో ఇక్కడ slice, and this slice is used to slice a given sequence. It can be string or bytes or tuple or list or range or any object which support the sequence protocol. అంటే ఇండెక్స్ ఉన్న ప్రతిదానికి మనం స్లైస్ వాడుకోవచ్చు. సో return a range of characters, that is substring, by using the slice. Syntax: start argument, stop argument, +1. సో స్టెప్ అనేది అంటే ఏ క్యారెక్టర్స్ తీసుకోవాలనే దానికోసం మన స్టెప్ ఇక్కడ వాడుతుంది. సో స్టెప్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈ ఆప్షనల్, స్టెప్ అనేది ఆప్షనల్. సో స్టార్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది కూడా ఆప్షన్ ఇక్కడ. ఓకే, సో హౌ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఈస్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై ఇట్ ఈస్. ప్రింట్ mystr of 1/6 అని 0 అంటే బిగినింగ్ ఇండెక్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ కావాలి, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ కావాలి. సో లాస్ట్ ఏంటి ఇక్కడ 5 ఉంది. సో ఐ విల్ గో ఫర్ ద 5 +1. ఇండెక్స్ ఏంటి 5. సో వాట్ ఐ సెడ్ హియర్ +1, ఎక్కడ దాకా స్టాప్ దానికి 1 ఇవ్వాలి ఇక్కడ. సో +1 అంటే 6 ఇస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? లెట్ us observe that. Python, I got it. Now a complete string is not required. I want to go for the py only I want to get. So print mystr p index starts with the 0. అలాగే y దాకా కావాలి, 1 ఇవ్వనా 2 కావాలా, 2 ఇవ్వాలా, 2 we have to give. ఏం చెప్పాను, +1 we have to give. అంటే exclude 1 index you have to provide. నాకు th కావాలి. ప్రింట్ mystr 0 th కదా 2 h ఇండెక్స్ ఎంత 3 + 1 4. Okay, we heard the th. Now print mystr. Negative index వాడచ్చా వాడకూడదు? Just see my here. -1. I give 1. Let us see what will happen here. No output. అంటే -1 నుంచి అగైన్ డోంట్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ దేర్, ఇట్ గో ఫర్ ద బ్యాక్వర్డ్ ఓన్లీ. ఇక్కడ -1 అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇటు వెళ్తుంది కానీ ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది, ఇట్ వోంట్ కమ్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, అందుకని ఇది అవుట్పుట్ రాలేదు మనకి. యూ వాంట్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఇప్పుడు ఈ టీ నుంచి నాకు THO కావాలి, బట్ ఐ వాంట్ యూస్ ద రివర్స్ ఇండెక్స్. హౌ వీ కెన్ గో ఫర్ దట్, ప్రింట్
my str. So t, what is the reverse index for t ki? -4. Go for the -4. అక్కడ నుంచి ఎక్కడ దాకా కావాలి నాకు? -4 టు ఇక్కడ దాకా కావాలి అంటే THO కావాలి అంటే కావాలి +1 అంటే -1 I need to specify. Like this. Reversing index also we can give. Now this time what I want to do, print my str 1 colon 6 colon 1. We'll see one step ఇచ్చాను ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూద్దాం. 1 ఇచ్చాను కాబట్టి p కట్టి రిమైనింగ్ వాల్యూ I got. Print my str 0 6 1. మొత్తం పైథాన్ వస్తుంది. నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ just I will going to change this one. Observe, print my str 0 6 2 అని ఇచ్చాను. ఈ 2 అనేది ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ 2? అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ 2 అనేది ఏంటి అంటే స్టెప్ అని చెప్పాం కదా. ఫస్ట్ దిస్ వాల్యూ ఇట్ విల్ రీడ్. దాని తర్వాత ఫస్ట్ స్టెప్ ఇట్ తీసుకోవద్దు. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇట్ని తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? హెచ్ ఇట్ వోంట్ టేక్. అంటే ఈ స్టెప్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి? 1 స్టెప్ 2 క్యారెక్టర్స్ అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఒక స్కిప్ చేయటం అనమాట. ఇక్కడ నుంచి 2 అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓ అదేం లేదు అంటే మనకి పి టి ఓ రావాలి. చూద్దాం ద అవుట్పుట్ వాట్ ఇట్ గోయింగ్ టు గివ్స్ ఫర్ us. PTO అది స్టెప్ అడ్వాంటేజ్. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్నది ఇంపార్టెంట్ వన్, మై ఎస్టిఆర్ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఆప్షనల్, నో నీడ్ టు గివ్ ఇట్ ఈస్, బట్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ లైక్ దిస్, నన్ అనే మీనింగ్ ఇది. సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆల్సో నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. నేను డైరెక్ట్గా -1 అని చెప్తున్నాను. -1 అంటే ఏంటి అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? ఇక్కడ when I'm not defined, it will go to the here. -1 అంటే ఇది తీసుకొని ఇక్కడ 1 కదా, నెక్స్ట్ ఇది తీసుకుంటుంది. సో స్ట్రైట్ అవే మై Python program will go to the last character. From there, 1 by 1 going to takes. ఈ రివర్స్ ఆర్డర్ తీసుకుంటుంది. When you are not specified anything, starting end when you are not specified. చూద్దాం ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ రివర్స్ కావాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సింపుల్, వెరీ సింపుల్ వీ కెన్ గెట్. లెట్ మీ రన్. ఇక్కడ యూజింగ్ స్లైస్ ఆపరేటర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రివర్స్ ద స్ట్రింగ్. So start to end also, just you have to give the step -1. If we give, it will give the reverse string. Still we have the some more string methods. The next session I'm going to explain those string methods. Thank you for watching. Try to subscribe my channel and please refer to your friends also.